وسيلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تغطر حال بدك شامل فريد الغامرة يتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالة العالمين تصلي وتسلم على تلك السر الكاملة مستودع أمانتك وفي سرك وحامل راية دعوتك الشاملة رب الأكبر أمام بلك والمقصر بشرف الأفقار في كل مواطن من مواطن قلبي واصل قاسم أمدادك بعبادك وساقك وصير شريك لأهل بدادك سيد الكونين واشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه واهل حضره قرابه احبابه اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في حركتنا سكنا بعين عنايتك وأن تغفر بجميع أقوالنا وتقربنا بجميع رعايتك وأحسن بقايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما طهرنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في عضد هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريقه من السالكين وليقك ويقي من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا معا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وسنن الجميلة هي وسيلتنا إليك وتخيبنا آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المسلم منا بالغفران أن تقبل المسلم منا بالغفران أن تقبل المسلم منا بالغفران والمصيب بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما مال وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وأسر ولا وصاره ومن بركته والشريف وجدي الودنا ودنا ولا قدر ودنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين ومنا في جميع الجهات وإبراهيم القلب في جميع الأرض منشورا بعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا ومن نصره وشبنا وقربة المقلوبين وضدين المنزل وفي المسلمين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وانبسط العدل بولاة الحق في جميع نواحي الأمطار وإذ من تعيين عندك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب ينصر من جميع البلايا وجعلنا يا رب ينصر من جميع البلايا وجعلنا يا رب ينصر من جميع البلايا ولسلمك من الذنوب والخطايا دون في الأعمال بطاعتك وسد بخدمتك قائمين وإذا توفتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واغفر لنا منك بخير جميعا صلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب لا سامر له رحمة القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور ولسبحان ربك رب العزة عما يصفون آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو يتوب اليه بنية القبول وضم كل سمول لحاضر مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت الكرام والصحابة القرابة والتابعين وذرية مجمعين ثم الأروي سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد عبد الكريم السمن المداني ومولانا الشيخ محمد أشرف بن عبد الله كلام بين البنجري والشيخ محمد كسر الأنوار بن هادي إسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد بن المنكدبي والأملكي والشيخ محمد شرباني عبد المغيل والشيخ محمد سمن بن مولي والشيخ محمد سمن بن عبد الجليل والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وصولي وفروعه من الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجة في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من أفعالهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا ويرزقنا برهم ويحفظهم في النادي هذا الزمن يا حافظ يا حافظ احفظنا وجمع وليا من جميع الآفات والأحاد والأزياد والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع المرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واختم بالصالح أعمالنا وطول أعمالنا في خير وفضل وعافية وعلى هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تنزل البركات وتصل النفحات صلى الله على سيد السادات وقدرة القادات محمد بن عبد الله خير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله معدن الحكمة وأمن الأمة ومفاتيح الرحمات وعلى آله نجوم الاقتداء وصاب الاقتداء والتابعين بإحسان إلى يوم الميقات.
في كل لحظة أبدا عدد ما أحاط به علم الله ومداد كلمة الله التامة بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita yang tidak henti-hentinya, yaitu beribu banyak kucuran rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bernafas, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, afiat lahir dan batin, sehingga hati kita selalu ta'alluq kepada Allah, selalu ta'alluq kepada Rasulullah SAW, sehingga zahir kita ataupun jasmani kita bergerak sesuai dengan arah atau petunjuk daripada hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita selalu berkumpul di majlis-majlis ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan menuju surganya Allah dan berkumpul di surganya Allah bersama Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu tentang masalah bab daripada adab-adab melaksanakan ketaatan kepada Allah. Taat ini beberapa ulama ada mengatakan ketaatan itu di atas daripada orang yang muttaqi, karena orang sudah tingkat taat ini beramal soleh, bukan jasmaninya aja tapi rohaninya, lahir dan batin, inya kada mengharapkan apapun kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kada pernah mengharap balasan, kada mengharap atau bertujuan dengan fadilah segala amaliyah. Karena bila sudah taat ini berarti inya ikhlas menjalankan amal ibadahnya itu. Apapun itu, bisi amalan apakah? Bisi amalan apa aja yang istiqomah, misalnya sholat tahajud. Dulu orang-orang yang salah paham, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun menjalankan sholat tahajud ini kan bisa tertinggal sini. Sholat 5 waktu ada pernah tertinggal di masjid, pulang berjamaah. Sholat tahajudnya harat, ya kan? Zikir pagi petangnya, wirid pagi petangnya kada bisa tertinggal. Sholat duhanya bagus. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan ujian masalah apa? Ya rumahnya kebakaran, atau lakinya diambil orang, atau diampihi gawian, atau perusahaannya bangkrut. Ini jangan salah paham, Allah itu sedang menguji ibadah yang sudah dijauhi. Ketika kita berkata, kenapa jadi sampai kebakaran rumahku? Kenapa jadi sampai aku diampili begawi? Kenapa aku jadi sampai di PHK? Kenapa sawat lakiku atau biniku diambil orang? Padahal aku rajin ibadah, padahal sholat tahajudku kada pernah tertinggal, padahal sholat duhaku istiqomah. Jadi Allah padahal menguji. Cuman ketika inya merasa amal ibadahnya, inya merasa segala amal ibadah yang inya gawi itu tuh langsung dapat balasan dari Allah, kebaikan. Ketika menerima inya keburukan atau musibah, inya putus asa. Berapa tahun aku sudah sholat malam nih menggawi, tapi kenapa ini balasan pian ya Allah? Nah, ya ada orang-orang kayak ini protes. Bila protes berarti ada beriman dengan Allah dan qadar Allah. Ini orangnya dilihat
orang ahli ibadah tapi kada taat. Amun taat itu jar Allah A, jar Allah B, jar Allah ikam isok garing dan ikam isok diambil begawi, inggih ya Allah. Itu orang taat. Ya Allah, di atas takwa nih sudah nih. Orang takwa itu kelihatan dari pakaiannya. Ini pakaian takwa aja. Apa? Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa tuh bagus. Di mana? Akhlak, adabnya bagus. Caranya berpakaian bagus, menutup aurat, ya kan? Itu orang bertakwa. Tapi ketika sudah naik tingkatannya kepada taat, ini kada kawan ditawar-tawar lagi sudah. Jar Allah ikam hari ini nih menerima masalah genap. Terus orang taat nih kayak apa? Tinggi ya Allah, kau terima aja. Apakah konsekuensinya? Karena segala sesuatu hal yang datangnya itu dari pian, yang ulun yakini bahwa itu datangnya dari pian, pasti bagus akhirnya. Selama yang menerima ini yakin bahwa itu ketetapan daripada Allah. Ini kadang-kadang tahu aja rukun iman hafal, tapi ketika diuji oleh Allah buyang. Nah, ada sanggup bahkan membanding-bandingkan lawan saudara, lawan tetangga. Ulun ya Allah, ibadah harus ada tinggal. Membaca Al-Quran nih bilang hari-hari, sehari khatam 50 kali. Apabila lagi guring, kisahnya ada sawat lagi berpandir, ada sawat lagi begawian. Saking rajinnya baca Quran, ibadah nih Masya Allah, kata Allah ya. Tapi banding-banding akan karena dapat ujian ini nih harus sesuai lawan ibadah pun ya Allah nih. Biar nih Allah yang mau uji itu terlalu benar modelnya tuh nah. Terlalu orang itu bisa sadangi juga ya Allah ya. Kalau pun aku ambil jadi Tuhan ya. Nanti belum kayak itulah. Si pulang tuh nah tetangga tuh hanya semalam tuh aku umrah. Nih haji tahun ini nah. Aku pulang bila. Makanya jarang benar ke masjid. Aku Qurannya ada di situ. Jadi orang-orang yang ahli ibadah, ya kan, ahli syariat, kuat fikihnya. Nah, tapi kalau ini masih kategori takwa aja, ada taat, nah ini akan bakalan kayak itu kejadiannya. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah di sini. Sidin menjelaskan tentang orang-orang yang taat kepada Allah ketika menjalankan amalan fardu. Malam kita bahas bahwa amalan fardu itu Sidin seperti laksana modal dalam perniagaan atau usaha atau dagang. Maka bila sudah inyabai si modal, ini amalan fardu nih. Ulangi sedikit penjelasannya. Amalan fardu ini seperti modal ataupun dalam perdagangan atau perniagaan atau usaha. Ada modal, selamat dah. Nah, berarti bakalan apa nih? Bakalan ada bisi usaha. Kita gawi yang fardu tadi atau yang wajib tadi itu, dan Allah memberikan rahmat lagi lawan kita, lalu kita menggawi nang sunnah-sunnah. Macam apa? Banyak nang sunnah-sunnah nih, sedekah, ya kan? Amal ibadah yang lain yang berhubungan dengan manusia, membantu orang lain, saling tolong-menolong, berkasih sayang. Ini amalan-amalan sunnah. Bahkan bisa menjadi wajib ketika kondisinya berat. Artinya apa? Harus menolong orang itu karena bila kada ditolongi bakalan bahaya. Bakalan orang ini akan mati misalnya. Di amalan-amalan sunnah Sidin ini adalah seperti keuntungan kita ketika kita berusaha. Modalnya ada, untungnya ada. Untung semakin banyak untung, kan untung pula. Ya kalau kan, Masya Allah. Yang kayak gitu pian lah. Ngaran ini julun tadi pian deh. Ngaran apa ngarannya? Misalnya ngarannya apa lah? Yang biasa adalah ngaran rugi adalah. Siapa ngarannya? Rugian Nur misalnya nih lah. Ya kalau rugi aja. Bahkan ada untung-untungnya nyata itu pastinya. Di mana aja pasti rugi. Ini mau untung di mana kah? Rugi ke sini tetap untung. Ya kan? Jadi ngaran tuh patut yo nang bagus ya lah. Ulun guru yang ambil ngaran belum Al-Quran bagus lah. Bagus benar, apa ngaran? Fir'aun. Ini
Bagus banget untuk dipilih-pilih juga, jangan tuh nang sangar bener. Iya kan? Bapak apa? Ada Muhammadnya aja. Ayo Muhammad Yesus sudah. Lopot juga pulang. Iyalah. Ada pengajar guru yang lebih dapat aja wangsit. Anak ini binian ujar wangsit itu tuh ngarannya Siti Megropa. Jauh lebih Megropa tuh gayung. Artinya bahasa Arab. Oh bagus, bila bagus bener nih karena hubungan orang papadan ngerti dipaham nih. Siti Megropa BT utuh longor. Jadi ajar guru Siti Megropa. Yo, ini nih ngarannya artinya gayung. Siti Megropa nih. Bahari kita di pondok itu lah. Asal lucu bisa ngaran gitu. Jadi apa ngarannya? Betakon-takon ada masalah kita betakon ngaran untuk kawan perguruan. Guru ini bagus lah ngaran ini. Menurut pian kayak apa? Ada kita tapi tahu ngaran-ngaran Arab ya Allah. Karena hendak juga jadi orang-orang nang alim-alim, termasuk orang-orang saleh-saleh nih gitu. Dan dulu kami ini kan orang Jawa, lalu ngarannya Sukriwu misalnya nih kan, ya kenapa? Emang kenapa? Karena masalah itu nah. Artinya apa bagi orang Jawa? Nah orang Jawa orang tahu. Ada binian apa? Juminten misalnya, atau Sarinem. Nah, iya kan? Ada apa-apa Ini kita kata menghina orang mau ada di Arab lalu ya kenapa gerak kayak itu nah? Ada apa-apanya? Iya kan? Ngaran Sugiarto, amun bahasa Jawa ya Pak, Sugiharta, ya lah. Nah, salahnya jadi bahari ada orang belajar ilmu marifat nih lah. Ano belajar kawan ini. Ngarannya Sugi bahari. Habis itu lawas-lawasan kada mendapat hal jadi Habib Sugi ngaran ya. Asal cocoknya bubuhannya. Karabut bener ini jangan lawas kada mendapat. Lawas kada mendapat jadi Habib orangnya. Mana kada pesanat wallahu alam. Tahu kan. Tapi ada Sugi jadi siapa kan ngarannya? Orang bahari itu ngaran tuh kakak itu Bang. Apa apalagi orang Hulu Songai itu yang ngaran bubuhan Hulu Songai itu. Ngarannya tuh ada nang Tokacil, iyalah. Galuh, itu jangan. Napa ngarannya? Apa tapi nang keren-keren nang itu ada. Ini tahandakan nano ngaran anak nu bagus anaknya nih, so anu ngaran anaknya kayak orang artis lah. Siapa ngaran anaknya? Marcel. Iwang di rumah makan iwang kare. Ngaran Marcel. Orang bebo pas-pasakan juga lawan keadaan tuh. Di rumah Panji Buntos, ya kan? Anak ngaran Marcel, asalkan ada sesuai. Jonathan ya. Ya gurunya pas di absen, Jonathan ya. Sekali berdiri, mahirang bener orangnya, asalkan sesuai. Kau di mana rumah? Belakang pasar aja. Soalnya menarik beca abahnya. Enggak sesuai ngaran. Kok sesuai ya kan? Iya kan? Jadi ngaran-ngaran itu Masya Allah artinya akan menjadi doa aja orang untuk itu. Ngaran untung ada kalau di Al-Quran ya Allah. Tapi itu segitu orang paham orang Banjar ini paham. Bagus saja kan masalahnya. Siapa tahu sih din untung aman. Dasarnya untung aman. Ya kan saja keluarga sajuriatan aja tuh lah hubungan Pagustian tuh. Bisa sih Habib. Raya. Jadi macam-macam lah apa. Nah, jadi amal-amal ibadah itu apa namanya? Orang yang sudah bisa diberikan kemudahan ia menggawi dan bisa sudah berserah diri kepada Allah dengan segala konsekuensinya, ini orang yang dikategorikan orang yang taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Jadi di dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujar sirin apa? Dalam surat Thaha, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah taala itu mengetahui rahasia
dan yang paling lebih rahasia, tersembunyi sekaya apapun Allah tahu benar. Nah, jadi orang ini orangnya ini takwa benar. Kenapa? Taat, menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, apa aja digawe sini. Orang berduit pulang haji ini tiap tahun. Harta urusannya berapa miliar, atulah haji itulah sini. Nah, tapi ketika di dalam hati apa yang menjadi rahasia kita, Allah tahu berada. Sedikit aja tersirat dalam hati itu nah. Jadi ulun bisi kawan lah. Sidin itu TKI di Arab, di Makkah, di Arab ya. Jadi Sidin berkisah ketika di sana. Jadi Sidin berkisah. Agak kan? Ya, iklan dahulu iklan minum. Cek 1 2. Jadi Sidin itu berkisah aja Sidin. Pas Sidin hendak berhaji, Sidin berhaji ini dah. Berhaji ke umrah kan dengan kisah. Jadi pas tawaf itu tuh kan mau pati rombongan orang bubuhan Banjar mungkin atau orang Indonesia kan diupati Sidin. Jadi di dalam hatinya ini bergeriting. Ini lagi beribadah sama saja mau ngoreksi orang. Jadi nang di muka Sidin nang tawaf ini orang Tuhan. Jadi dia Sidin orang Tuhan ini lambatnya dia berjalan. Dalam hati nih. Sidin ini mau empati rombongan buat orang Banjar rasanya itu. Itu orang Banjar kan. Ini Sidin menjaga parkir di muka KFC itu nah orangnya. Ya Sidin selalu berkisah lalu. Jadi Sidin aku tuh semalam pas haji kah Sidin gitu nah. Iya pas tawaf bageritik kan jadi muka lawan orang di mukanya lambatnya berjalan. Dalam hati no, tapi sambil mahayal malah apa baca-bacaan labbaik Allahumma labbaik. Soalnya sasat Sidin. Babaya sadar ah gimana aja Sidin aku. Ini Sidin seorang nabi kisahnya. Oh sasat Sidin ini jalan kemana-mana kan tahu. Lalu apa namanya sekian lawas berjam-jam Sidin lagi satu mencari kekawanan rombongannya. Jadi ada orang Indonesia juga tahunnya Sidin di tahun ini pian kenapa aja pina ulun tadi ulun lihat pina kulilik aja ulun ini mencari rombongan ulun tadi datang berjam-jam sudah datang padahal di situ aja kan siapa gandalnya Masjidil Haram tuh. Jadi Sidin ini jasijar orang tadi itu pian sembahyang sunnah gitu. Habis itu pian berdoa Allah meminta ampun kalau ada salah. Sembahyang sunnah Sidin. Sembahyang sunnah Sidin. Bahaya. Batu tuh sampai berdoa ya Allah. Nah, apa istilahnya itu? Berdoa. Rupanya Sidin itu ingat ada menyembati orang tadi itu nangka itu sedikit aja hati. Disasatakan oleh Allah. Lalu apa? Imbatu tok sembahyang hanya tuntung salam bebangun awan ada di higa berjalan sama nih bajunya baju seragamnya. Jadi jangan kawan kemana ikan tadi dicari lawas benar kan ada bulik-bulik ke hotel. Aku sasat jadinya tadi itu kan di situ jadi banyak daerah sana sudah kita tuh tak kesana bahari kelakuan kita tuh kayak bala membawa kelakuan masih terbawa ke sana pian dasar diazab Allah kan hati kita nih nah ada beres lagi. Jadi jangan sekali-kali di sana tuh lah. Tapi itu bahari bang pian lah wah ini tahu Allah alam wah ini ujar kawan hilang sudah marwahnya Makkah atau gara-gara perbuatan orang-orang yang kadang tanggung jawab. Jadi keajaiban yang keanehan itu jarang lagi ada terjadi. Kawan ulun tuh preman di Banjarbaru nih nah. Tulaknya umrah. Jadi tulak umrah itu kan ada latihan manasiknya juga. Jadinya tuh koyo benar orangnya. Koyo itu apa? Wah banyak kayak itu aja. Kayak itu kemana lu? Nah aja mau pati kayak nyaman aja, nyaman banget sampai kayak itu kan. Pas tulak di sana tuh piannya mulai datang sampai bulik tak siksa aja. Dimana tak siksanya turun pada hotel bersandal bulik sandal ada.
Maka pas panas-panasnya menjajak keramiknya di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram itu panas, dasar panas bujur. Makanya sidin dasar jakawannya. Ulun pernah mencoba panasnya itu tuh nah. Oh panas dia ulun nih. Adanya jadi tapi kau masih kawa ulun tuh menjalani panasnya itu tuh nah. Nih keramik nih. Tapi kawan ulun kisah apa? Kayak di api inya buka. Hotel tuh buka. Sampai orang tuh kenapa anjir orang buka-buka nih cakap bahasa itu ada paham juga bahasa Arab kita koni kan. Orangnya hirang. Kayak Arab juga modelnya mirip-mirip kayak itu. Jadi sang orang Arab kayak kalau kira-kira buka aja ke hotel tuh. Kepanasan betis. Habis itu minta pulang sandal di hotel tuh. Pulang setiap sembahyang 5 waktu sandalnya hilang terus. Panas beli. Jadi melihat kekanakan di masjid ada di makam Rasulullah di Ar-Raudah tuh nah. Melihat kekanakan. Jadi kekanakan yang dilihatnya itu pian apa ya? Kelihatan itu bertanduk dan mencelenginya terusnya. Takutan bener jadinya aku melihat kekanakan itu. Nah, pas jadi asiknya tuh kayak inilah. Pas ini hendak bulik dari masjid acara daripada umrah itu, pas di Masjidil Haram ketika itu jadinya pas hari Jumat. Pas khutbah Jumatnya jadinya bahasa Banjar. Hah? Ya apa itu? Hidup pasti orangnya nih. Dewa, ada aja masih orang kawan kita. Bahasa Banjar ajarinya dan bahasanya tuh menyambati aku terus tuh bang. Iya nang masya Allah. Tangis saja jadi bulik pian alim orangnya. Hah? Kayak apa? Silih kada. Bah silih bener. Amun bahasa apa taubat di sana tuh tahun berapa itu ya? 2006 kan rasanya tuh kalau ada 2005, 2006 sekitar saya tuan lah. 2000 ke atas tuh dulu tuh bagi Salondon gitu. Nah, sampai wah ini pian di mana pengajian nampi nano ada inya, masya Allah. Sadar benar itu nah di situ. Jadi kita di sana tuh bergeritik hati aja langsung dijadikan oleh Allah Taala bahwa itu kada boleh. Nah itu tuh hakikatnya tuh bila kita tuh sama bila sembahyang tuh berjamaah ada juga geritik hati lawan orang sebelah yang di higa kita nih nah. Makanya dahulu tuh kadanya apa lah jadi besiwak sunnah tuh kenapa? Bahar itu mutong bau-bau. Dahulu kan ada sembahyang berjamaah. Imbah berjamaah sembahyang kan nabi siwaknya bau berataan muntung ya Rasulullah besiwak suruh sembahyang supaya kawan orang bauan itu kisahnya. Makanya bila siwak sunnah ya kalau. Nah. Itu kan biasa cakap bahasa kita tuh siwak tuh ya sikat gigi. Seandainya ada sikat gigi pabrik, sikat gigi bahari, Rasulullah bisa bersikat gigi karena bisa siwakan. Kalau ngalihan, kalau bersiwak itu. Nah, jadi apa ngarannya jurang tuh siwak tuh ya nang alat gesan menggosok ngarannya. Kayunya apa? Kayu siwak ada, kayu arak macam-macam ngarannya. Kayu apa lagi jenis-jenis yang biasa dipakai oleh buan-buan sahabat dan Rasulullah bahari itu. Nah, kayu siwak. Jurang para gesan alat, gesan bersikat gigi. Nah jadi menghindari supaya sampai hukum-hukumnya berikut yang sampai kepada kita apa? Hukum makan petai makruh, makan bawang makruh. Nah sebagai itu kalau ini pun bela-begaan sembahyang nih, tercium kawan dihiga, ada nyaman. Nah ini jadi hal sudah. Dan bila sudah berlebihan mencium ini berlebihan, tanggapan yang mencium ini pulang berlebihan tadi. Jadi lo ini dia nih ya, bau bawang ini jadi gurung-gurung aja nih, ini haram jadinya sudah. Kata-kata ke situ. Nah, jadi gara-gara siapa? Gara-gara ini pegawai nang itu makruh. Kita kan tahu urusan hati orang. Ya Allah. Nah jadi pernah, belum yakin Ben pasti pernah. Baigaan lawan orang sembahyang nang ketika ini bacaan itu untung ini bau ya kan ya padahal jarang ini terjadi tapi orang yakin biar pasti pernah merasakan nang kayak itu baigaan lawan orang dihiga kita ada sembahyang nang kadinya kan bisa gigi mungkin kada ingat kenapa. Nah jadi hati kita bergeritik ketika itu langsung kalau di sana tuh langsung dia dijadikan oleh Allah Taala desa salah atau tidak banyak nang kayak itu kisah-kisah. Nah, apalagi di musim haji ini wah ini pian mah ada lagi nang kisah-kisah aneh-aneh itu jarang benar lah itu nah dan orang-orangnya aja amun dasar dapat kejadian aneh-aneh berarti dasar dapat hidayah sih di situ.
Wah ini ya tadi kena kau dianuakan lagi sudah duit hasil korupsi kau aja sudah tulak ke Makkah sampai ya ada duit cuntanan nggak napa kah sidin bandar sabu misalnya tulak ke Makkah sampai aja ada selamat bulik sini selamat aja sidin ini kan ada lagi nomor ini pasti duit anu nih gara-garanya makanya di sana anu jalan akan ada lagi dah sampai aja bulik sampai aja juga mbak sampai ke sini pulang berjualan pulang sidin sabu tahun kira tulak pulang tuh kan bisa aja itu jadi duit ada lagi sudah nang pina kayak pelih kan coba sekitar jadi marwahnya mulai berkurang misalnya gara-gara macam-macam akhir zaman ya. Nah jadi Allah mengetahui segala sesuatu rahasia apapun itu yang di dalam hati kita bahkan tersembunyi sekalipun. Maka dari itu jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Kita nih bahari kan kisahnya raja, ya Allah hamba, ya kan? Jadi bila dia berraja itu dulu tuh apa ujian raja? Walaupun kadang-kadang keputusan itu pada sependapat, terus buat itu digawi terus apa ujar aja. Kita apa ujar atasan di kantor atau di perusahaan atau di gawian, gawi itu pak. Nah sama apa nanti itu. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu ini tidak melihat engkau di tempat yang dia larang. Tempat-tempat yang dilarang itu tuh oleh Allah yang jelas apa tempat-tempat maksiat. Allah kada bakalan melihat orang yang berisi adab karena apabila ia berjalan atau berada di tempat yang Allah kada ridha itu sudah kada beradab lawan dirinya. Nah, tapi sekali lagi Allah tahu ini hati orang. Hati manusia itu Allah tahu. Karena kenapa lah? Kan ada di daerah Jawa tuh buat gus-gus tuh yang ketika turun dari rumah malam-malam sidin kalokalisasi. Di situ sidin berdakwah bukan batukar atau belanja atau apa jajan. Sidin setiap sidin masuk, nah di apa bahasanya lah? Kada boleh pokoknya nang ini babinian ini nih begawian malam itu ditakoni sidin kalau nggak ingat orang sidin nih ulun muridnya langsung nang kisah ulun. Nah kebetulan kayak itu orang Jawa ada orangnya di situ di daerah Karanganyar situ muridnya langsung nang kisah. Kada ingat ulun ngarang gurunya tuh rambutnya panjang tapi lain yang lurus bentar tuh lain. Jadi apa ngarannya sidin masuk ke situ, semalaman sidin duduk di situ. Bepandiran aja. Cuman pandangan masyarakat kada kawa di bantah-bantah ataupun di sandang-sandang. Pasti pandangannya kada bagus. Nah, itu yalah. Nah, mau sanggup dipandang orang, maka habis pesantren. Maka jadi ke sana, maka jadi ke sana. Nah. Jadi apa ngarannya? Orang yang menilai itu banyak. Penilaian orang sebab kita nakal itu banyak orang gara-gara kita timbul. Padahal bersembunyi-sembunyi aja sudah. Malam hari pulang kan supaya ketahuan. Cuman ada jenang melihat. Saya kok melihat esok sakampungan tahu sudah. Guru anu yang kesana. Padahal sidin tuh mau kontrak, dikontrak kah bahasanya kayak itu nanti PSK-nya nih nah dikontrak sidin malam ini kamu biasanya dapat berapa? Dapat ulun biasanya sama lama 500.000. Malam ini kujulungi kamu 1 juta. Jangan begawian juga. Kayak itu sidin orangnya. Karena malam-malam berikutnya lain waktu pulang, kayak itu pulang sidin. Seminggu sekali gitu. Datangi pulang semalam. Masuk ke kamar murid sidin 4 ada 2-3 orang. Dan murid sidin itu tuh di luar menghadangi penampilannya penampilan orang biasa, kadangnya berpakaian jubah ini apa segala kada.
Nah, Allah tahu padahal itu tempat maksiat, ya kan? Cuman Allah tahu apa maksudnya. Yang jadi masalah pandangan masyarakat ini karena kawan dibantah-bantah lagi. Lalu sangka orang terhadap kita kada bagus. Maka bersangkanya kada boleh. Ya Allah, dosa wajar aja nya berdosa, jangan apa tiwas bersangka ketujuh nanti itu pulang nangalunya pulang. Biar aja orang menyebut apa. Karena Allah bisa aja menunjukkan bahwa yang hak adalah yang hak. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang baik ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya yang ada baik dilihat akan Allah juga akhirnya. Nah itu. Dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Nah, biasanya orang yang sudah taat kepada Allah cenderung hatinya ini ta'alluq kepada Allah. Artinya selalu terhubung kepada Allah. Sehingga apa? Orang ini hendak aja terus kepada tempat-tempat yang bagus tuh. Ke majelis taklim, iya kah? Berkumpul dengan orang-orang saleh. Ini bakalan kayak itu tuh kira orang tuh. Bila duduk terkumpul orang-orang saleh ini rasa damai benar aja. Padahal dipandirakan kan ada masalah agama tuh, masalah bola kah, masalah unjun kah, iya kah, masalah apa kah misalnya pulang. Tapi karena berkumpul dengan orang-orang soleh ini, lalu inya merasa nyaman. Nah itu. Nah jadi Allah selalu mengharap kehadiranmu ya sidin Allah Ta'ala kehadiranmu di tempat yang sidin ridha. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali engkau aturkan waktumu baik-baik dan engkau susunkan wiridmu atau bacaanmu dari pagi hingga petang. Nah, arti disusun di sini maksudnya lah wirid pagi petang itu kenapa? Mulai pagi kita turun berwirid berzikir, artinya beringat kita lawan Allah. Imbah itu turun begawi kita. Makanya jaga paling kada itu nanti jaga turun begawi. Ada kuitan sarumah misalnya mama mintuha apa? Nah salaman lawan sidin mah ulun turun begawi lah doakan ulun. Nah itu terus. Nah ini harapnya wiritannya nih. Wirid pagi petang. Mulai pagi turun bulik begawi, duduk tafakur lawan Allah, ya Allah selama ulun begawian tadi dah sampai ini bulik ke rumah nak istirahat. Munnya ada ulun tak salah ampuni ya Allah. Ini boleh jangan ini kita bermunajat nih asal jangan berpinta berhimat-himat jangan. Jadi wirid pagi petang istiqomah. Nah itu diantaranya. Men kita nang begawi sibuk ini nih bukannya wirid nang ada kawa wirid nang kayak apa amalan-amalan khusus ya kah waktunya kan ada. Nah, tapi umur orang sudah paham hatinya nih nah berwirid terus berzikir terus. Maksudnya apa? Ingat terus lawan Allah. Ulun nih sambil begawi sambil bertukangan nang menjulung gawian ini siapa Allah. Biasan aku sarana mudah supaya ada ibadahnya mati. Diberi Allah rezeki melalui gawian-gawian ini artinya menjadi sarana penunjang ibadah. Nah, bagus kalau jadi nilai ibadah jadinya kada urusan dunia lagi. Jadi pun orang paham kan udah pakai istilah urusan dunia lagi ada lagi sudah. Urusannya akhirat keberadaan saat tiap sidin gawe akhirat aja. Apabila-bila jadi tuh gawean akhirat katanya mau unjun aja unjun mbah pian mau unjun luar biasa khalwatnya. Jangan salah paham. Ulun kada bisa mau unjun aja kada ulun aja kada bisa mau unjun aja mengerti benar pembubuhan paunjunan nih. Nya ruah abah tuh bahari mau unjun cangkal. Bahari itu di Palam tuh bahari di Palam tuh nah ada kayak Palam ini Pak. Jadi bila hari Minggu kan pegawai itu Sabtu Minggu libur, Sabtu tulak sudah sidin. Sabtu tulak. Kapalan tuh bahaya tuh mang menjun pair nang di bawah. Bulik tuh kena membawa haruan papi. Sanja hanya bulik. Minggu tuh ya pulang kena, pulang. Nah, hari itu. Jadi pernah dibawa ke sidin
Bonjol melihat nampak dia aduh bang bahaya untuk anak-anak masih SD bahari. Jangan masih bonjol bahari itu. Dole kada bisa nampak Jadi amun kita nang paham masalah agama ini sudah kada ada lagi nang kada ada dunia, kada lagi nang kada ada akhirat beradaan arahnya. Kada lagi nang dunia, dunia aja ini ya habis waktu itu sembahyang kada, ya puasa kada. Kamu kada melihat. Coba ya kamu melihat, dasar kada. Ya kada nang puasa ini kan banyak hal salah juga ya karena nang ada puasa ini betapa ya pulang. Itulah luputnya kayak itu nah. Kalau ada puasa tuh bila diam aja bila tak makan di bawah meja atau di bawah ranjang. Supaya jangan ketahuan tuh anak-anak bari gitu kalau tuh bari ke anak-anak lah puasa. Ya kalau SD itu tahan aja puasa. Jadi kelaparan lo makan roti di belakang rumah kelihatan abah buka ulun kian kabur pada rumah atau kan bulik sampai sanja saking ketakutannya tuh lah ketahuan kuitan makan roti itu. Padahal bahari itu dia dicari sih Den saja sudah bulik-bulik kian ketakutan itu aja. Kan bahari kami bilang menggawi nang kayak itu pian dasar masya Allah. Tunai kakak-kakak tuh gara-gara takutan gitu aja. Padahal kan bisa ada memukul kuitan tuh bahari. Ini bisa ada. Kalau ada puasa pokok ada juga. Cuman dasar bahari itu lah kuitannya pian bisa benar sih Tinto. Bila kamu puasa di sini tukarakan latupan kita ketujuh ya kalau merak bahari kan latupan kan tukarakan kuitan laki itu nang kayak ini nah bahari itu anak-anak tuh merecon nang cap kabel cap pondok ya kan merecon nang bahari itu kayak tuh kalau lah ingat dulu bahari itu harganya Rp250 kan Rp100 ada nang Rp50 bahari harga dulu tuh jadi ada ulun itu tuh nang genal itu orang kan julun ulun gila rokok bungkusnya pas bener rokok kayak rokok super bahari kan bungkusnya plastik warna kalau apa julun nih jadi sidin tuh kan mau menjulung dalam lemari simpan sidin udah berapa tinggal aja kan bahari itu jadilah ulun buka lemari julun apa nih ulun kira rokok jadi sekali pas sudah tuntong maghrib julun ke sidin gitu umah himau bener bian apalagi bila haraya bahari kalau sungai jadi bila di sungai itu bukan sungai itu kan ada pernah melihat latupan nang kayak itu tuh nah mercon ujar kita ya kalau ujar kita mercon di sini di sana latupan jadi sekali anu nih nyaring benar bunyi nyaring benar tuh bunyi maka kayak desa di kampung tuh ada nang kayak itu ada nang kayak itu baru latupan tuh nah jadi himong kayak itu tunai puasa di tukarakan si nang kayak itu ya jual mau tunai jual sebulanan tukarakan dinamit kan sekali ya kan ada kita apa namanya nih anu iming anak tuh asal ada lagi ini bisa aja sudah ya kalau nanti anak-anak kita tuh anak-anak ulun bang dulunya dulu kada bisa lagi bila tunai puasa ada lagi karena apakah mungkin abahnya nih di lingkungan orang-orang taat tuh kan gara-gara nanya umpatan aja maka bila disuruh buka ada akun bila asal lapar juga buka ada mau ada ya tahan aja ditahan nih Masya Allah tabarakallah ya Allah mudahan anak kita jadi anak soleh salehah berataan nya memang syariat ini kada salah bau juru bandar bagus nya itu bisa melatih itu mulai kanak-kanak wajar jadi anak itu padahal kan mengerti kada juga masih bila sudah ganalnya paham ya gina karena aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu mulai dari engkau bangun tidur nah ya kalau di waktu pagi sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya nah, jadi kadada nang kareda bernilai ibadah bila orang duduknya di taat sudah ini manusia ini hamba bila sudah duduknya di taat mulainya guring aja bernilai ibadah. Kenapa? Sebelum guring ini baudu dulu sih dia. Nih jamatnya adalah bau fotokopian kan? Nah, insyaallah. Jadi baudu dulu orang itu dulu kami bila itu menghadap kiblat. Nah, berdoa dulu bacaan.
Nah, kalau pondok pesantren tuh kan bisa ada kadang itu taat bener kita bahari di pondok tuh luar biasa. Berdoa, Tutong berdoa. Nah, bahari itu dijulungi amalan gak bisa terus amalan supaya bungas, supaya binian melihat kini mau luar biasa tuh pian sampai nang apa kan no apa bahari betasan luar biasa tuh Bang. Guring pede bener tuh Bang. Guring aja pede kayak pian. Padahal gayanya kayak itu aja Ramang Ayam. Gayanya guring kayak itu aja padahal aja deh. Jadi mulai guringnya sudah bernilai ibadah. Kayak apa ada kadang-kadang lah orang ulah dasar hendak ditakdirkan bermimpi lah Rasulullah dalam guring itu kata mimpi Rasulullah. Sebelum guring itu nya sudah bagan apa jual kagak nak Rasulullah terus kayak apa lupa sidin lah kayak apa kan ada kita nih berpaksaan begadang non sidin ya kan ini dasar ada dia anuakan jalan orang tuh nah dasar bermimpi Rasulullah dasar mudah aja sebelum guring sidin ya Rasulullah kayak apa mimpi yang sebenarnya yang luar biasanya dipuji-puji oleh umat Islam ini mana guring bilang tiap malam maka itu aja sih karena kan udah menyuruh ada cuman Allah berikan kemudahan ataupun jalan ini kawal mana itu ingat jadi guring bernilai ibadah bangun guring jadi bila bangun guring tuh sudah bangun tuh mengucapkan alhamdulillah ya ada kalau doanya ya Allah ada doanya Allah Ulu ini kerancakan membaca lah, pada ingat lagi aneh ada. Padahal tak baca itu saya ingat, jadi kan bisa lagi pembacaan rupanya. Bangun guring berdoa, minum baju putih bagus tuh bila bangun guring mbak, minum baju putih berdoa. Jangan menyusul pulang itu guring pulang, bangun guring menyusul pulang guring pulang tuh kita tuh kelapahan. Nah jadi kadang kada bernilai ibadah keberitaan. Tapi yang orang kada paham, ya nang jurang dunia aja tahu lagi, ingat lagi sok sembahyang jadi ini. Ini salah paham. Ada mau mana nggak itu? Nah ini bab pembukaan di situ pelajaran sudah bab tentang masalah adab-adab ketaatan, adab-adab caranya taat kepada Allah. Nah habis itu pulang di sini babnya ada bunaum. Nah, apa? Yaqumu minan naum ya kan? Adab bangun tidur. Di sini. Ada bangun guringnya ada. Jadi ujar pengarang, hendaklah engkau itu berusaha supaya dapat bangun daripada tidur sebelum terbit fajar. Nah, artinya bangun sebelum subuh. Ya kan? Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu ya, baik di hatimu atau di lidahmu. Dan bacalah doa ketika itu apa? Nah, doanya ini panjang nih pas mau guring. Sendaknya mengucapkan alhamdulillah sedikit-dikitnya alhamdulillah. Kenapa? Masih Allah beri nyawa. Masih Allah beri kesempatan hidup. Artinya rohnya dibulikakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kenapa jadi alhamdulillah? Kita doa guringnya sudah urusannya mati. Ya Allah, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Dulu ulun pernah belajari mama, arwah mama bahari doa guring, doa anak guring nih. Jadi ulun kada hakon disabat mati itu nah. Dengan nama Allah, ya dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Jangan mati juga. Apa? Guring aja. Jadi sini guring nyopet udah mau mati sini. Ayo aja sini guring. Kan pernah bahari itu TK atau lo TK masih. Jadi bila anak guring dibacakan kuitan, berdoa dulu di sini berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya bismika amut. Dapat juga? Baharilah. Artinya sampai tangan sidin. Jadi kada mau nyebut sidin dengan namamu, aku mati juga sih kada. Aku guring. Itu aja bahasanya. Jangan kada hakon
kuitan nang luar biasanya nih mama nih melajari kita. Ada apa mah sih? Alpana kadang jadi sama kayak aja. Indah aja tak dia pulang bukan dulu kok karasan. Ada jadi guring mah jual kita ya Allah. Apa aja aja mati. Ada jadi guring ini segala guring. Jadi udah sempat mati sarek ulun balik kan benar tuh. Jadi bang, jadi kenapa jadi pas sudah wah ini ganal paham sudah? Oh, itu salahnya. Dalam Al-Qur'an tuh itu Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah itu memegang nyawa seseorang tuh pada dua keadaan. Yang pertama apa? Ketika Allah memegang nyawa seseorang kan dibelikan sini berarti orang tuh bisa mati bujur. Dipegang Allah nyawanya kan dibelikan berarti orang tuh mati. Wallati lam tamut fi manamiha, Allah memegang nyawa seseorang dua tempat berikutnya apa? Ketika ianya guring. Nah, jadi yang punya pian bermimpi itu berarti dibawa oleh Allah Ta'ala. Maka ada baik Pak, Allah jual bawalah sama aja juga. Kenapa jadi kayak itu? Dasar kelakuan kita mungkin, dasar pembawaan kita juga sebelum guring itu apa dipikirkan? Guring mah ya bini orang misalnya nih. Pas mimpi, dalam guring itu mimpi, tapi bini orang. Dia bangun lalu pikir macam-macamnya lagi. Siapa yang marahkan? Otak nyawa kotor. Itu aja. Kayak nyawa pikiran ada bagus ya itu. Nah, makanya disuruh sama dia ini sebelum guring sebelumnya. Nah jadi Allah memegang. Jadi berucap memegang nyawa seorang ketika inya pas lagi guring. Allah jawab. Jadi pas bangun kenapa? Dibaca alhamdulillah diberikan Allah nyawanya untung benar. Allah berikan nyawa kita. Kalau bangun racak aja kalau mendaur orang mati pas datang guring ada bangun lagi. Racak aja kayak itu. Kenapa? Allah salah jurakan. Kenapa? Maka orang sehat aja. Sehat benar orangnya kenapa? Ya mati datang guring itu mati. Kan Allah hendak menyayangi Sidin supaya jangan jadi fitnah. Sidin ini udah hidup mengalih anak buah. Nah meninggalkan sedih, nangis sejadi-jadinya sedihnya. Semalam Sidin sigir berhanjar imbah makan. Begitu Sidin mandi, mbah mandi itu mbah wudu hendak sembahyang. Imbah sembahyang terabah ditilang mbah kayak bukan nasi teguring kan mbah bangun lagi. Dikirakan apakah? Hah? Sehat aja orangnya. Napa bacaannya? Nah, bacaannya di sini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن تجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Nah panjang kalau doanya pohon guring. Dulu hafal nih kita nih. Dulu. Jadi artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan yang menghendaki. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami dan kepadanya kami akan kembali. Nah di sini kalimatnya kembali. Ya. Telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi, maksudnya telah jadi segala kerajaan itu bagi Allah Ta'ala. Segala keagungan dan kerajaan itu milik Allah Ta'ala. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah Ta'ala, artinya milik Allah. Tuhan sekalian alam. Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam dan kalimat keikhlasan. Artinya maksudnya berpagi-pagi ini apa aja atau kehidupan baru. Itu nah bangun guring ya Allah maksudnya di pagi ini kayak ini, nah maksudnya cara bersyukur kepada Allah dan atas agama Nabi Muhammad SAW dan atas millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam
yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam, dan membenci agama yang lain. Ya, maksudnya ada cenderung kepada agama Islam dan benci kepada agama yang lain. Maksudnya masalah keyakinan agama ketika di zaman itu dasar ada bagus gitu kan. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Ya Allah, kami meminta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan. Di mana kebaikannya kita nih bangun guring pas pagi melakukan kegiatan sehari-hari, di mana baiknya? Menamanya cari nafkah, kesan anak bini, di mana ada baiknya? Kewajiban itu pulang. Dan kami berlindung denganmu daripada melakukan apa-apa yang dinamakan kejahatan atau menyebabkannya kepada orang Islam yang lain. Ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi dan denganmu kami berpetang-petang, dan denganmu kami hidup dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu ya Allah akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang akan datang. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan hari ini dan kejahatan yang ada di dalamnya. Nah itu doanya tuh, artinya doa tadi itu nah. Itu diantara adab tadi itu, adab-adab bangun tidur ya kan. Nah sampai kayak itu adab-adab bangun guring. Dan apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Kan kerja ibadah lah, ibadah berarti ya kan. Dan janganlah engkau itu berniat dengan berpakaian itu menunjuk kepada makhluk. Nah, maksudnya bakoyo, ya kan? Apabila begitu, kenapa? Kalau begitu engkau akan mendapatkan kerugian. Maksudnya kenapa? Kita ini adalah hari raya ya Allah. Hari raya tuh pakaian hanyar. Pakaian hanyar ini kan namun duduknya di pada orang yang salah pakai ada bagus. Kenapa? Bakoyo apa baju nang bagian nang kena sambil apa? Kamu kilat-kilat tuh, iya kan? Wah, pintar rami badan. Bakoyo ya. Lelakian juga pulang. Tapinya BHS kah Pak? BH, ukuran S gitu kan? Ya kan BHS juga kan? Maka tapinya larang benar, harganya jutaan. Pokoknya, ya kan? Mereknya dihendakkan di bawah supaya orang melihat, asal tahu aja nyawana. Kalau kawan paling ke muka mereknya, coba lihat aja lagi. Jadi kadang-kadang kayak itu tujuannya. Bila orang mensyukuri nikmat Allah, berarti pakaiannya bersih, ya kan, rapi. Tapi ngarannya haraya juga baju hanyar, pakaian hanyar. Udah serada hanyar bagus, kenapa kan dipakai? Meniat diujuri, jangan dilihat hendak menunjukkan kepada orang bahwa akurat. Jam juga, bila jam tuh biar jam berapa bang? Kadang-kadang melihatakan, no aja sedikit, hanya. No, maka dia depan bawah metok. No nya. Kadangin aku kawur mata aja. Yang benar boleh takan bawah aja. Juga pulang. Maka mau yuwakan ke mata parak bener nah. Jadi jangan kawat larang mana jamnya. Nyawa hanya tahu kan. Ya, macam-macam. Jadi selama kada niat yang kayak itu. Nah orang-orang taat tuh kaitunya sudah simpun berataan. Nah Imam Ghazali ini orangnya ulama sufi, tasawuf. Jadi sidin menyusunkan adab-adab itu penting benar. Bahkan adab-adabnya masuk WC, adab-adabnya bertamu, adab-adabnya berbicara lawan yang lebih berpandir lawan yang lebih tuha kayak apa, sidin aturan. Nah jadi mungkin sampai situ dulu adab-adab
masalah masalah adab di sini, adab tadi adab orang-orang cara menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu masuk kepada bab tadi adab caranya bangun luring Pak. Ini gawian sehari-hari kita supaya kita ingat terus lawan Rasulullah, lawan kehidupan Sidin. Karena Sidin itu kayak itu, ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan amaliyah yang sudah pernah kita gawi, mudah-mudahan itu menjadikan wasilah gasan kita supaya dipandang oleh Allah sebagai hambanya yang saleh dan dipandang oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi mungkin itu dulu pelajaran kita malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kita dalam bidang ilmu apapun itu. Dan di sini kita sekali lagi jauh kita sama-sama belajar, dan masuk mengajar, kita sama-sama berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan dan pelajari sama-sama ini bermanfaat bisa kita berdatang. Mudah-mudahan segala hajat-hajat bubuhan pian ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan apapun itu yang alih jadi mudah, yang mudah itu makin nyai lewat aja. Dan juga mudah-mudahan yang bergaringan, ya kan, yang sakit lakas diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita nih bakti-bakti lawan kita berdatang. Bakti anaknya jadi yang